नमस्कार जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे समस्त दर्शक बंधु मानक स्वागत जनाई मु गौरीशंकर आरंभ करुछि आज कार्यक्रम। स्वाधीनता दिवस एवं गणतंत्र दिवस परि आम्भ मानक पई अर्थात प्रतिटी ओडिया पई प्रतिटी ओडिशावासी उत्कल दिवस एक महान दिवस। एही दिवस प्रत्येक ओडिया पालन करी निजको गौरवान्वित मन करे। प्रत्येकଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ संकल्पर दिवस। गौरवोज्वल परंपरा रे ओडिशा इतिहास जे समृद्ध थिला ताहा एही दिवस समस्त को स्मरण कराई दिए। 1936 मसीहा एप्रिल मास 1 तारिखटी ओडिशा इतिहास रे एक स्मरणीय दिवस। भारत मानचित्र रे ओडिशा एक स्वतंत्र प्रदेश रूपे सही दिन स्थान पाइला। सेहिति पई एही दिवसटी प्रत्येक ओडिया तथा प्रत्येक ओडिशावासी खूब तात्पर्यपूर्ण। ଏହା ଆମ ଜାତି ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିବସ। ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଏହାପରେ ଉତ୍କଳର ଭାଗ୍ୟାକାଶରେ ଘୋର ଦୁର୍ଦିନ ଘୋଟି ଆସେ। ଆଫଗାନ, ମୋଗଲ ଓ ମରହଟା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରି ଏହାର ଐକ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ଲୋପ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। 1765 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭ୍ बंग और बिहार सहित ओडिशार देवानी ग्रहण करती। 1803 ख्रीष्टाब्दरे ओडिशा इंग्रेज मानक शासनाधीन हुए। एहीपरि कालर क्रूर परिहास रे विजय विमंडित इतिहास प्रसिद्ध उत्कल जननी श्रीहीना छिन्नमस्ता शीर्ण कलेबरा हो जाइछि। 1857 अनुष्ठित ऐतिहासिक सिपाही विद्रोह भारतीय स्वाधीनता संग्राम पाई थिला प्रथम स्वर उत्तोलन। किंतु 1817 ख्रीष्टाब्दरे ओडिशार बरपुत्र जोधा बक्सी जगबंधु इंग्रेज सरकार विरोध में रणहुंकार देथिले। यह ओडिशा रे इंग्रेज स्थिति को अल्प काल दोहलई देथिला। जातिर जनक महात्मा गांधी नेतृत्व में 1921 मसीह असहयोग आंदोलन सूत्रपात हुए। यार बहु पूर्व संबलपुर वीर सुरेंद्र साय इंग्रेज सरकार विरोध में 1826 मसीह स्वर उत्तोलन करती। एथिरे स्पष्ट प्रमाणित हुए जे इंग्रेज सरकार विरोध में ओडिशा रे ही प्रथम जनजागरण होइतिला। सम्राट रघुଙ୍କ दिग्विजय संपर्क में महाकवि कालिदास रघुवंश रे वर्णना करती जे राजा रघु कपिशा नदी अतिक्रम करी उत्कल भूखंड रे प्रवेश करथिले। एही कपिशा नदी आधुनिक कंसाई नाम रे ख्यात। यह बिहारस्थ रांची रु बाहरी बंगोपसागर रे मिसिछि। मेदिनीपुर इतिहास रे ऐतिहासिक जेसी बोस उल्लेख करिसेंती आधुनिक छोटनागपुर, मयूरभंज, केउंझर, मेदिनीपुर और बांकुड़ा पश्चिमांश उड्र देशर अंतर्भुक्त थिला। ओमेली बेंगल डिस्ट्रिक्ट गेजेटर रे सिंहभूमि, सढ़ईकला, खरसुआ, धर्मभूमि प्रभृति अंचल को उड्र देशर बोली वर्णना करिसेंती। आरडी बनर्जी हिस्टोरी ऑफ ओडिशा रे मेदिनीपुर और बालेश्वर समतल विस्तीर्ण अंचल उत्कलर बोली उल्लेख करिसेंती। भाषा तत्वविद जॉर्ज गियरसन तांका लिखित लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया रे वर्णना करछन जे ओडिशा उत्तर रे हळदी नदी और पश्चिम रे कालीजाई नदी पर्यंत व्यापी रहिथिला। झाडंगी, दांतुन, गोपीबल्लभपुर और बिजीपुर प्रभृति अंचल ओडिया भाषाभाषी अंचल थिला बोली से महाशय वर्णना करछंती। एही सब वर्णनारू जना पड़े जे सिंहभूमि, मेदिनीपुर, सढ़ईकला, खरसुआ प्रभृति अंचल प्राचीन उत्कल भूमिर अंतर्भुक्त थिला। 19 शताब्दीर शेष बेलू आधुनिक ओडिशार किछि अंश बेंगल ओडिशा डिविजन, छोटनागपुर डिविजन, सेंट्रल प्रोविंसेस, माड्रास प्रेसिडेंसी एवं गडजात महल एहीपरि 5टी राजनैतिक शासन अंतर्भुक्त थिला। दिन थिला प्राचीन ओडिशार सीमा गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत परिव्याप्त थिला। ओडिशार बणिक वृंद जाभा, सुमात्रा, बाली, सिंहल और बन्य प्रभृति द्वीप मानू यात्रा करी एही राज्य को समृद्धिशाली करथिले। वीर और दुर्दश जाति रूपे ओडिया माने समग्र देश में सुनाम अर्जन करथिले। ओडिशार कला संस्कृति, ऐतिह्य, भास्कर्य एवं साहित्य उन्नतिर चरम सीमा रे उपनीत होइथिला। मात्र कालर रथचक्र तले सेही गौरवमय ऐतिह्य पेशी होइगला। मगधर नंदवंशीय राजा माने सर्वप्रथमे कलिंग आक्रमण करी साम्राज्य विस्तार कले। नंदवंशर पतन पर कलिंग पुनर्बार स्वाधीनता फेरी पाइला। एहापरे ख्रीष्टपूर्व 261 रे सम्राट अशोक कलिंग आक्रमण कले।
ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଳିଙ୍ଗବାସୀ ମାତୃଭୂମିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅଶୋକଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଶେଷରେ ଅଶୋକଙ୍କର ବିଜୟ ଲାଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚେଦି ବଂଶର ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ କଳିଙ୍ଗର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ହଜିଯାଇଥିବା ଗୌରବକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଖାରବେଳଙ୍କ ପରେ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ଭୌମବଂଶୀୟ ରାଜାଗଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। 342 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏବଂ 610 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୌଡ଼ ଦେଶର ରାଜା ଶଶାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ସୋମବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା। ତତ୍ପରେ କେଶରୀ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅମଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କେଶରୀ ବଂଶ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ଏହି ବଂଶର ଚୋଳଗଙ୍ଗଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗବଂଶ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜାମାନେ ରାଜତ୍ୱ ଚଳାଇଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏବଂ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଏହି ବଂଶର ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ନୃପତି ଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଇ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ରାଜୁତି କଲେ। 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା। 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଫଗାନମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜତ୍ୱ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ। 1652 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହେଲା। ଏହାପରେ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କଲେ। ପରିଶେଷରେ 1803 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଇଂରେଜ ଶାସନାଧୀନ ହେଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସର୍ବଶେଷରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ପାରଳା ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ଗଠିତ ହେଲା। ଉତ୍କଳ ଏକତ୍ରୀକରଣରେ ଯେଉଁ ଯୋଗଜନ୍ମା ମନୀଷୀଗଣ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1866 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଲିକତା ଯାଇ 1870ରେ BA ଏବଂ 1878ରେ MA ପାସ୍ କଲେ। ମାତୃଭୂମିର ସେବାରେ ପ୍ରାଣୋତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ 1881 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଓକିଲାତି ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧୁବାବୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଏ ଜାତିକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠିତ ହେଲା। ସମ୍ମିଳନୀ ମଣ୍ଡପରେ ସେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଜାତି ପ୍ରାଣ ସିନ୍ଧୁ କୋଟି ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ଧାରେ, ତୋର ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ମିଶାଇ ଦେ ଭାଇ, ଡେଇଁ ପଡ଼ି ସିନ୍ଧୁ ନୀରେ। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟାରେ ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଲା। 1913ରୁ 1923 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧୁବାବୁ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର କାଉନସିଲର ସଭ୍ୟ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟାରେ ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଲା। 1913ରୁ 1923 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧୁବାବୁ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର କାଉନସିଲର ସଭ୍ୟ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 1917ରେ ଭାରତର ସଚିବ ମଣ୍ଟେଗୁ ଓ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। 1927 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସାଇମନ କମିଶନ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କ ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ। 1931 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡୋନେଲ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ। 1936 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମାନ ହାସଲ କଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବୀରପୁତ୍ର 1934ରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳୀୟ ଏକତ୍ରୀକରଣରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ। 1877 ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଦେଶ, ଜାତି ଓ ସମାଜ କଥା ସେ ନିରନ୍ତର ଭାବୁଥିଲେ। ମରୁଡ଼ି ଓ ବନ୍ୟା ବେଳେ ସେ ବୁଭୁକ୍ଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଠାରୁ ସେ ସର୍ବଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ଥିଲେ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ
संगठन करी ओडिया भाषाभाषी मानकु एकत्रीकरण करिया पई से आह्वान देथिले। से ओडिशा रे महात्मा गांधी को वार्ता प्रचार करने संगे संगे मधुबाबू कार्य रे सहायता करथिले। स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन करिवारे आउ जने महारथी होउछंती पारलार गजपति कृष्णचंद्र देव। 1930 मसीह लंडन ठारे अनुष्ठित गोलटेबल बैठक रे ओडिशार प्रतिनिधित्व करने उद्देश्य रे बिहार ओडिशा सरकार तांका नाम सुपारिश कले, किंतु कृष्णचंद्र लंडन रे पहुंचवा पूर्व गोलटेबल बैठक रे कार्यसूची प्रस्तुत हो सारी। सुतरां से ओडिशार दाबी उपस्थापित करि पारले नाही। 1931 मसीह सार विलियम तोएड अध्यक्षतार एक बैठक अनुष्ठित हला। सिंधु प्रदेश गठन संपर्क में सब कमिटी रिपोर्ट विचार हेबा कार्यक्रम थिला। उक्त बैठक रे ओडिया मानकर राज्य दाबी उपस्थापित करिया पई से बिलातर प्रधानमंत्री को चिठी लिखिले। तांकर अनुमति क्रमे कृष्णचंद्र ओडिया मानकर दुरावस्था एवं स्वतंत्र प्रदेश गठनर गुरुत्व संपर्क में ब्रिटिश कर्तृपक्ष को प्रभावित करिवारे समर्थ होइतिले। तांकर स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन दाबी प्रथम गोलटेबल बैठक रे समस्त प्रतिनिधिंकर दृष्टि आकर्षण करथिला। गोलटेबल बैठक अन्यतम सदस्य तथा राष्ट्र सचिव सामुएल हेरनकर सहित कृष्णचंद्रंकर व्यक्तिगत संपर्क थिला। लंडन रे तृतीय गोलटेबल बैठक बसिथिबा बेले सामुएल साहेब ओडिशा तरफरु आयोजित भोजी सभा 1934 रे योगदान करथिले। एही सभारे से कृष्णचंद्रंकर भूयसी प्रशंसा करथिले। स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन करिवारे तांको प्राण अहरह व्याकुलित होइथिला। पारलाखेमुंडीर गजपति कृष्णचंद्रंक परि खलिकोटर राजा साहेब हरिहर मर्दराज एवं तांकर सुयोग्य पुत्र रामचंद्र मर्दराज उत्कल प्रदेश गठन में मध्य प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। उत्कल मातार सेही दुई बरपुत्र उत्कल सम्मेलन आरंभ हेबा दिन ठारू स्वतंत्र प्रदेश गठन हेबा समय सीमा मध्य निजकु मध्य जड़ित करथिले। सेतेबेले मद्रास प्रेसिडेंसी अधीन रे गंजाम अंतर्भुक्त थिला। हरिहरंक नेतृत्व रे गंजामवासी सक्रिय होई उठिले। एहा परे से मधुसूदन, राधानाथ और फकीर मोहन को संस्पर्श रे आसीथिले। तांकर जातीयतार आभास पाई कवि नीलमणि विद्यारत्न रंभा आसिले। तांकर प्रेरणा रे प्रोत्साहित होई हरिहर रंभार एक प्रेस स्थापन करी प्रजाबंधु, मधुप और संस्कारक नामक पत्रिका प्रकाश करी ओडिया मानकर न्याज्य दाबी और दुख दुर्दशा उपस्थापन कले। तांकर नेतृत्व रे रंभार एक सभा आहुत हैला। एहा परवर्ती काल रे उत्कल सम्मेलन रूपरेखा नेला। एहा परे कटक ठारे 1903 मसीह उत्कल सम्मेलन प्रथम अधिवेशन अनुष्ठित हैला। विभिन्न सभा समितिर सुपरिचालना पाई से आर्थिक सहायता देउथिले। 1908 मसीह कटक ठारे उत्कल सम्मेलन षष्ठ अधिवेशन अनुष्ठित हैला। एथिरे हरिहर योगदान करी एहाकु तीव्रतर करिया पई प्रस्ताव मान देले। दक्षिण ओडिशार ओडिया आंदोलन कर्मधार रूपे हरिहर जो भूमिका ग्रहण करथिले ताहा ओडिशा इतिहास रे स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध होई रहिबो। तापरे 1921 रु तांकर सुयोग्य पुत्र रामचंद्र मर्दराज पितांक पथ अनुसरण करथिले। देश मिश्रणर शेष निष्पत्ति पई गवर्नर जनरल फिलिप साहेब और डब साहेब को नियुक्ति कले। फिलिप डब्स कमिशन गंजाम परिदर्शन को जेतेबेले आसिले सेतेबेले रामचंद्र उत्कल सम्मेलन इतिहास और तांका पितांक देश मिश्रण पई उद्यम सुनाई एक लिखित दाबी उपस्थापन कले। कमिशन ओडिया मानकर दाबी यथार्थ बोली हृदयंगम करी सरकार को रिपोर्ट प्रदान कले। 1927 रे रामचंद्र मर्दराज साइमन कमिशन को गंजाम तरफरु एक स्मारक पत्र देले। 1932 ख्रीष्टाब्द लंडन ठारे अनुष्ठित तृतीय गोलटेबल बैठक रे से जोग देई स्वतंत्र ओडिशा गठन पई बलिष्ठ जुक्ति बाढ़िले। ओडिशा गठन निमित्त जन हबांक नेतृत्व रे एक कमिटी रंभारे पहुंची रामचंद्रंक सह साक्षात कले। कमिटी रामचंद्रंकर बहु बलिष्ठ जुक्ति ग्रहण कले। बालेश्वर राजा वैकुंठनाथ दे आउ जने महारथी से मर्मे मर्मे अनुभव कले जे जातीय चेतनार अभिवृद्धि पई संवादपत्र भूमिका आवश्यक। तेणु से 1873 मसीह बालेश्वर ठारे एक छापाखाना निर्माण करी संवादवाहिका प्रकाश कले। ओडिया भाषा साहित्य को समृद्ध करी बंगला भाषा विरोध में स्वर उत्तोलन करने तांकर प्रधान लक्ष्य थिला। ओडिया भाषार उन्नति निमित्त से केतोटी विद्यालय प्रतिष्ठा कले एवं निजे ओडिया रे केतोटी पाठ्य पुस्तक मध्य रचना कले।
ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ହେଲେ। ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ 1879 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ଏକ ଜାତୀୟ ସଂସଦ ଗଠନ କରି ସଭାପତି ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବଙ୍ଗଳାର ତତ୍କାଳୀନ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ 1905 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମିଲ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ଗଠନ କରିବାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରାଙ୍କ ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ। ସେ ସଂସ୍କାରବାଦୀ, ଜନସେବକ ଓ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଇବାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ସେ 1878 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ନାମରେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ କରିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କଲା। ଏହି ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବାରେ ଆଉ କେତେଜଣ ଯୋଗଜନ୍ମା ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ବିକ୍ରମ ଦେବ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ, ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓ ତାରିଣୀ ଚରଣ ରଥ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ଦିବସ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଭାରତ ଓ ଭାରତ ବାହାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସଟିକୁ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେହି ଦିନଟିକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଛୁଟି ଦିବସ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବତ୍ର ସଭା ସମିତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଉତ୍କଳର ହଜି ଯାଇଥିବା ଗୌରବର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଏ। ଶିକ୍ଷାୟତନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଉତ୍କଳ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ଗଠିତ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କଲେ ସତେ ଯେପରି ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଛାତ୍ର ସମାଜ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଉଚିତ। ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନ ରହି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମାନ ଭାବେ ହେବା ଉଚିତ। ଆଞ୍ଚଳିକ ମନୋଭାବ ପରିହାର କରି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ଉଚିତ। ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା କନ୍ଦଳ ଲାଗି ରହିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଅସମ୍ଭବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ଅବହେଳିତ ଓ ନିଷ୍ପେଷିତ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ, ନିଜ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଠାଏ ଦାନା ଆଉ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଖଣ୍ଡିଏ କନା ପାଇଁ ଦଲାଲ ହାତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଜି ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଠାକାର ଅଧିବାସୀ ଗଛର ଚେର, କନ୍ଦା, ଆମ୍ବର କୋଇଲି ଖାଇ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଟିକେ ପାଇବା ସାତ ସ୍ୱପ୍ନ। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ବିପନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏସବୁ ଦିଗରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସଚେତନ କରାଇବା ଉଚିତ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କାମରେ ନ ଲଗେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇବା ଉଚିତ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ପ୍ରତିଟି ଝିଅ କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ନ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।